नीलवदतोषिता विशुद्धप्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कासरा श्रीनिवास नाम देश गणपति गोत्र सही जितेंद्र राव नाम देश कौशिक गोत्र राम श्रीनिवास नाम देव श्री गोत्र सुरेंद्र नाम देश राजनगरी भास्कर नाम गोत्र आनंद राम नाम देश सिंधु ऋषि गोत्र राम नाम देश हरित गोत्र नारायण राव नाम देश कंचर्ल गोत्र वेंकटेश्वर राव नाम देश भारद्वाज सही नाम देव रामकृष्ण नाम देश सर्वेषां साह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्विजय भैरवैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं ब्रह्मपुत्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः आभूतान्यापः प्राणापापो अमृतमाप सम्राडापो विराडाप स्फुरणन्दायुष्यापो ज्योतियुष्यापो देवता आपो भूतभूतसुरवों हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदो ममावाश्री श्रीचक्र देवता सहित अष्टलक्ष्मी मात्रेण महापुष्पान् समर्पयाम आवाहनं समर्पयामि तां जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावस्वमृषान् आत्मं समर्पयामि अश्वपूर्वामृतमध्यां मस्तिनाथ प्रभोजीं देवीं श्रीमादिं वाचिं समर्पयामि कामसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां चन्द्रां प्रभातामि साचलं तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण स्यतां त्वां वृणे मुखे आचमनीयं समर्पयामि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति स्तव वृक्षोऽथमिल्वातस्य फलार्तपसानन्दमायान्तरायाच्च बाह्या लक्ष्मीः मन्त्रस्नानं समर्पयामि उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मराचेतं कीर्तिवृन्दात्मयोस्मियामि क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाचयाम्यहं भूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णतमे गृहात् कुञ्चुकां समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधुरुषां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियं श्रीलक्ष्मीतीर्थासुरश्री महालक्ष्मीमात्रे नमः गंधं समर्पयामि मनसः काममाकूतिं वाचसत्यमती पशूनागं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि ओं श्रियै नमः ओं धृत्यै नमः ओं पवित्रं प्रमोदायिन्ये नमः श्रीं चागताय नमः अनन्तरित्यानन्दन्ये नमः जनरञ्जन्ये च प्रकाशरूपिणी महालक्ष्मी महाकाल्य महाकालमृतानुगरीशावास्य महामाय महादेव्ये नमः महेन्द्रलेखन परमात्मतेन मातृका विद्युत्यानन्दान् च पदनान् जन्मदिव्यान् भैरविद्यानुसार वागीश्वर्येण शिवाय नमः वाग्देव्ये महाराजने कालराज्याय भद्रकाली कालमालयन काल्येन करालग्रां कामाग्रहवदायन बुद्धे नमः क्रियालक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी प्रसाद उपायन भवतीन्द्रकेन्द्रायन महा ऐन्द्रियन दाक्षण जगंधरायन भगवान प्रियान इम्रमान दिव्यन ब्रह्मा विद्याप्रदायन उपायन गुरुपायन उपायन सर्वज्ञ पंचभूतात्मिकान वाण्यैर् मोहं परमात्मिकान परायण कालिमणि मंचिकान वाग्मी देवतायन मोहं देवमातृजन वेदं संख्यान जातं दियाजूर्यन मोहियन मह्यम जीवनभावं सर्वमंत्रबंधारितुन दिव्यन उदय निरसाद्रासंज्ञाद्राजन्द्रमुनि गाभ्ये स्वामसंमोत्यं नवेद संगीर्वैष्णवयों वीणापत्रधारण्यं सर्वज्ञ सर्वतीर्थं ब्रह्मचारिणी एकाट प्रांतारायण भोजनाथ सुंदरान रक्षोग्नि विषयान दृष्ट विद्रान देव्यन सर्वोपनाथनिगतान सर्वाचैत्रा स्वरूपनितमज्ञान ज्ञान सरस्वतीवेणी यमुना नर्मदा जिक्रिकान जिक्रिकान चक्रमध्यताय मुर्गान ज्येष्ठा दिव्य संध्या
ఇదిగా సోగా మల్లికారమ్మ దీవికానంద అంతా ధారణానికి ఆశ్చర్యం భారతీయ కమలాయన భాషాన్ని పద్మాన్ని పద్మతి గోతమీయన్ గోమతీయం గౌరీ సవారి నారాయణ ప్రభాతారణ్యమానవీరము మనుస్తంభాన్ని సంబంధించి మార్గం రామచంద్రవారిని మోహిని వేసి మీరాయన బ్రహ్మాని బ్రహ్మ సంతాన వేద వాయిన పురాణ్యామి అకారాది చకారాన్ని స్వర్ణ వర్ణ కులస్థలాన్ని భవానీ వాసన భావరాజు అవిద్యావాదమైన విరాట్ వైరాజమారం సర్వాత్మజ్ఞానం మధుమాధవే మధువీన మాధవీన మహాభాగ్యం జీవన్ బాణం బాలన అంతర్మీయం బ్రహ్మం ఏమం సర్వాయ అర్థజనంతో మహాదేవి మహోత్సవాన్ని లక్ష్మీ భూమి ఆంధ్రతో హ్రీం శ్రీం క్షమకారం శ్రీం బీజం ఐం హ్రీం శ్రీ బీజం సర్వమంగళమాంగళ నారాయణ వీర్మోహం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే సమస్త దేవతా పరివారాయ శ్రీ అష్టలక్ష్మీ మాత్రే నమః. కుంకుమపరాగసః అష్టోత్తర సహస్రనామభిః పూజయామి. ఇమే ధూపా సురభినో దివ్యధూపాధివాసితాః. పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూత సూర్యస్య రశ్మిభిః. దిశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం. గృహాణపరమానంద అష్టలక్ష్మీ నమోస్తుతే. సమస్త దేవతా పరివారాయ శ్రీ అష్టలక్ష్మీ మాత్రే నమః. ఇమే ధూపా సురభినో దివ్యధూపాధివాసితాః. పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూత సూర్యస్య రశ్మిభిః దివ్యధూపమాఘ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో
मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतापिथानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि पूगीफलैश्चिकर्पूरैः नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णेन समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री अष्टलक्ष्मीमात्रे नमः मुखवासनार्थं ताम्बूलं समर्पयामि यस्य च प्रेता भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं श्रियपञ्चदहर्षञ्च श्रीकामसततञ्जपेतु सन्ततश्रीरस्तु तन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु यस्य प्रेता भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं श्रियपञ्चदहर्षञ्च श्रीकामसततञ्जपेतु सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु। लक्ष्मीदेवी नमस्तुभ्यं सर्वदेव विनोदिनी रक्षमां जगतां मातः श्रियं मे देवी दापया समस्तदेवता परिवाराय श्री अष्टलक्ष्मी देवता स्वरूपाय नमः श्रीचक्रदेवताय नमः पुष्पाञ्जलिं वेदोक्तिविसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहना षोडशर्वाद महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी माता सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु एतत्सर्वं श्री महालक्ष्मी देव्यार्पणमस्तु। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां దేవుడిదే పెట్టిస్తాను.
प्रगल्भा परमोदार परामोदारेश्वरी पंचयज्ञप्रिय पंचप्रेतमंचादिचारिणी पंचमी पंचभूतेशी पंचसत्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्य शर्मला शंभुमौलिनी धराधरसुतारण्यं धर्मिणी दशमुद्रा समारम्भा त्रिपुरा शिवशेखरी ज्ञानमुद्रा त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा कनकाद्भुतचारित्र वाञ्छितार्थप्रदायिनी शेखनाथ षडत्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्ति रत्नानपान्तदीपिका आबालगोपविदिता श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शैत्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्ना మాటలు చెప్పేసి మళ్ళీ స్టార్ట్. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. లక్ష్మీదేవి నమస్తుభ్యం సర్వదేవ వినోదిని రక్షమాం జగతాం మాతః శ్రియం మే దేవిదాపయ. మనం దక్షిణాయనం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా ఆషాఢశుద్ధ ఏకాదశి నుంచి తొలి ఏకాదశి ప్రారంభం లగాయితూ ఇవన్నీ కూడా ఆదిశక్తి జగన్మాత అయినటువంటి అమ్మవారు ఆరాధనతో ప్రారంభమై శ్రావణమాసం ఈ శుద్ధ పాడ్యం లగాయితూ బహుళ అమావాస్య వరకు కూడా శ్రావణలక్ష్మిగా అమ్మవారిని ఆరాధన చేయడం అనేటటువంటి సాంప్రదాయంలో భాగంగా మొన్న పాడ్యం లగాయితూ 5వ తేదీ నుంచి మన BHEL MIG1 రామాలయంలో ప్రతి సంవత్సరంలాగే అష్టలక్ష్మి ఆరాధనని మనం చేసుకుంటూ ఈరోజు క్రోధినామ సంవత్సర దక్షిణాయనం వర్ష ఋతువులో శ్రావణ మాసంలో 5వ రోజు పంచమి వేళ శుక్రవారం. శ్రావణ మాసం వచ్చింది అనేటప్పటికీ శుక్రవారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం మనం ఎక్కువగా. పౌర్ణమి ముందు వచ్చేటటువంటి ఆ శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ప్రాధాన్యత పర్వదినంగా మన ఋషీశ్వరులు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఆరాధనలన్నీ కూడా ఏకదా నైమిసారణ్య ఋషయ సౌనకాదయ అని చెప్పి సజనావ్రతంలో ఫస్ట్ ప్రథమంగా చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని అనుసరించి మనకు అన్నీ కూడా ఋషులు నైమిసారణ్యం నుంచే మనకు అందించారు. ఈ పర్వదినాలు, ఈ మనం జరుపుకునేటటువంటి వేడుకలు, స్త్రీలు చేసేటువంటి వ్రతాలు, మగవారు చేసేటువంటి ధర్మాచరణలు ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే మనకు ప్రారంభమై ఋషీశ్వరులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు అందించినటువంటి విశిష్టమైనటువంటి పర్వాలు. ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతం పౌర్ణమి ముందు శుక్రవారం చేసుకోవడం ప్రాశస్త్యం చెప్పారు. తర్వాత ఏ శుక్రవారమైనా అమ్మవారి ప్రాధాన్యం కనుక ప్రతి శుక్రవారం జరుపుకోవడానికి మనకు మంచి అవకాశంగా ఇచ్చారు. ఈ శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే, మనకి ఏదైనా లోకంలో ఆచారంగా ఒక వ్రతం ఇది చేసుకోండి అయ్యా అని అంటే చేస్తాం. పూర్వం అసలు ఎవరైనా చేశారా, ఇది ఎలా పుట్టబడింది, ఇది ప్రపంచంలోకి ఏ వ్యాప్తిగా తీసుకురాబడింది అనడానికి మనకు ఆదర్శంగా మొట్టమొదటి కథ చెప్పారు. వరలక్ష్మీ వ్రతం కథ అందరికీ తెలుసున్నటువంటిదే.
కుండినం అనేటటువంటి ఒక నగరంలో చారుమతి అనేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ చక్కగా ఆవిడ దైవారాధన చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని చక్కగా దిద్ది అత్తమామలను చక్కగా ఆలనగా చూస్తూ చక్కనైనటువంటి ఆరాధనా విశేషాలన్నీ చేస్తూ ఉండేది. అప్పుడు చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ మనకి ఉండేటటువంటి రోజుల్లో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటటువంటి 4 వర్ణాలుగా విభజించబడి అలా జరుగుతూ వచ్చేది లోకాచారంగా. ఇది కేవలం వర్ణానికి సంబంధించింది కాదు, వాళ్ళు చేసే కృత్యాలను బట్టి బ్రాహ్మణులు అంతే తప్ప ఆ వ్యాసమహామునికి చెప్పినటువంటి ఒక బోయివాడు ఆయన జంతువుల్ని వేటాడి మాంసం అమ్ముకునేటటువంటి తెగలో ఉన్నటువంటి ఆయన పేరు ఈ 4 వర్ణాల్లో చెప్పలేదు, కానీ ఆయన అగ్రకులానికి చెందే ఉండాలి. ఎంచేత అంటే ఆయన భక్తుడు, ఆయన ద్వారా ఎన్నో విశేషాలు మనకు చెప్పబడ్డాయి. ఆయన దగ్గరికే ధర్మసూత్రాలు నేర్చుకుని వెళ్ళేటటువంటి శక్తి సంపన్నుడాయి. అంచేత మనం చేసేటువంటి కృత్యాలను బట్టి ఆ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారు తప్ప వాళ్ళు బ్రాహ్మణులండి, మనం ఇదండి అదండి అనేటటువంటి సిద్ధాంతం మనం అప్లై చేసుకోకూడదు. అలాగా ఆ 4 వర్ణాల వాళ్ళు ఆ కుండినం అనేటటువంటి ఒక నగరంలో చక్కగా వాళ్ళ కులవృత్తులు చేసుకుని జీవనం సాగిస్తే రోజుల్లో అమ్మవారికి దయ కలిగింది. అందరూ చక్కగా రాజులు పరిపాలన చేస్తున్నారు, ఎవరి వృత్తి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి చూసేటప్పటికి ఈ చారుమతి అనేటటువంటి ఆవిడ దృష్టిలోకి వచ్చింది. ఆవిడ నిత్యం సూర్యోదయానికి ముందే లేవడం, కృత్యాలన్నీ నెరవేర్చుకోవడం, అమ్మవారి ఆరాధన చేయడం అన్నీ చేస్తూ ఉండేది. అటువంటి సమయంలో ఆవిడికి దయ కలిగింది. దేవుడికి ఎప్పుడు ఎవరి మీద దయ కలుగుతుందో మనకు తెలియదు. దేవుడే అన్ని పనులు అందరి యోగక్షేమాలు చేస్తాడని చేతులు దండం పెట్టి కూర్చుంటే మన వ్యవస్థ కుంటుపడుతుంది. ఇన్ని కోట్ల మంది జీవరాశులు ప్రజల్ని అమ్మవారు ఆవిడే బాధ్యతగా చూస్తుంది, రక్షిస్తుంది. కానైతే అందరి బాధ్యతలు సర్వదా నిన్ను రక్షిస్తానంటారు తప్ప మనం చేసి పనులు చేయడం అనేసి ఊరిగాల్లో దీపం పెట్టి చెయ్యి అడ్డాపోతే అది ఆరిపోతుంది. అంచేత మన కృత్యాలు చేసుకుంటూ దేవతారాధనలో ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధన చేసినా వాళ్ళ విశేషం మనకు కావాలి అంటే మనం చేసి పనులన్నీ చెప్పి ఆఖరిని ఫలితం దేవుడికి దారపోస్తే ఏదో టైంలో మనని ఆదుకునేటటువంటి శక్తి ఉంటుంది. అలాగే ఆవిడ చేయగా అమ్మవారికి జగన్మాత కృప కలుగుతుంది. సరే ఈవిడ్ని మనం కటాక్షిద్దాము అని లక్ష్మీదేవికి అనిపిస్తే ఎంత లిప్తపాటు కాలం. సో ఇక్కడ మనకి లక్ష్మీదేవి అంటే కేవలం ఒక అమ్మవారు స్వరూపమే కాకుండా అష్టలక్ష్ములు అంటే కేవలం లక్ష్మి అంటే మనకు ఫైనాన్షియల్ జ్ఞాపకం వస్తుంది, సంపద, బంగారం ఇవే జ్ఞాపకం వస్తాయి. అలా కాకుండా ఏది లేకపోతే అదే దారిద్ర్యం అనుకోవాలి మనం. విద్య లేనివాడు వింత పశువు, వాడు విద్య లేకపోతే వాడికి దారిద్ర్యమే, సంతానం లేకపోతే అదొక మైనస్ పాయింట్ మనకి. అలాగే విద్య లేకపోయిన వాడు అంతే, ధాన్యం లేకపోయినా మనకి తిండి ఉండదు. అలాగా అన్ని 8 స్థానాల్లోనూ అమ్మవారు ఉండి ప్రపంచాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. మొట్టమొదటిగా మనం ఆరాధన చేసుకునేటప్పుడు, ఇక్కడ స్థాపన చేసేటప్పుడు ఈ అమ్మవారు ఆదిలక్ష్మి, ఈవిడి ధాన్యలక్ష్మి, ఆవిడ ధైర్యలక్ష్మి, గజలక్ష్మి, అలాగే సంతానలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, అలాగే వీరలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, ఇలాగ అష్టలక్ష్ముల్ని ఆరాధన చేయడం వల్ల మనకి ఆవిడ కటాక్షం అన్ని రూపాల్లోనూ మనిషి మీద చక్కగా ఆ కటాక్షం కలుగుతుందనే సిద్ధాంతంతో వరలక్ష్మీ వ్రతంతో పాటు ఇటువంటి నెలకి సరిపడా ఉండేటటువంటి ఆరాధనా వైశిష్ట్యాల్ని మనకి ఇక్కడ మన ఋషులు అందించారు. అందుచేత మనం అందరినీ సామాజిక స్పృహ అంటాం. సామాజికం అంటే ఇంట్లో ఎవరితోనూ వాళ్ళు పూజ చేసుకుంటే అది స్వార్థం. స్వార్థం అంటే మనకే ఉపయోగించే ఉంటుంది. ఈ సామాజిక స్ఫూర్తి అంటే ఇంట్లో చెయ్యకపోయినా సాయంత్రం పొగలో వచ్చేసారి దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటుంటే ఓహో ఇవాళ ఇక్కడ లక్ష్మీ పూజ జరుగుతుంది, శ్రావణ మాసం కదా, అందులో మనం కూడా భాగస్వాములు అవుదామని చెప్పి. అంచేతే మహిళలకి ప్రత్యేకించి 4వ శుక్రవారం అందరినీ కూర్చోబెట్టి చక్కగా ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి ఆరాధన చేయడానికి కూడా ఏర్పాటు చేసాం. అలాగా ఈ సామాజిక స్ఫూర్తితో అందరినీ కలుపుకుంటూ చేసేటటువంటి విశిష్టమైనటువంటి ఆరాధనా కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం చక్కగా ఈ అష్టలక్ష్మి ఆరాధన మనం చేసుకుంటున్నాం. అంచేత అందరికీ కూడా ఆ రాముడితో పాటు ఈ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కూడా అందరికీ కలిగి
ఆ అమ్మవారి కృప అందరికీ ఉండాలని చెప్పి మనం అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధ వివద్బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసయాం వందే ముకుంద ప్రియాం సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్న మమ సర్వదా. జై జగన్మాతాకి. నమస్కార్. జై శ్రీరామ్. ఈ గుడి ఎప్పుడు నిర్మితమైంది? ఈ గుడి 2006లో నిర్మాణం జరిగిందండి. గత 18 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆలయంలో చాలా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా ఈ రామాలయంలో మనకు శ్రీరామనవమి చాలా కన్నుల పండుగ జరుగుతుంది. వసంత నవరాత్రోత్సవాలు, అలాగే శరణ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, అలాగైతే ధనుర్మాసంలో తిరుప్పావై నెల రోజుల పాటు ప్రవచనం జరుగుతుంది. తిరుప్పావై సేవాకాలం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ బిహెచ్ఎల్ కంపెనీ రామచంద్రాపురం అని పేరు పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ రామాలయం లేదు అనే ఉద్దేశంతో రామాలయం నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది బిహెచ్ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఒక సమిష్టిగా ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఈ నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. అది 2006లో ప్రతిష్టాపన జరిగింది. రామాలయం ప్రతిష్టాపన జరిగిన అనంతరం నుంచి ఇప్పటి వరకు కార్యక్రమాలు చాలా నిర్విఘ్నంగా జరుగుతున్నాయి. అలాగే 2018 సంవత్సరంలో 12వ సంవత్సరం పట్టాభిషేకం స్వామివారికి సీతారాముల వారికి పట్టాభిషేక కార్యక్రమం కూడా 11 రోజుల పాటు చాలా ఘనంగా నిర్వహించాం. ధన్యవాదాలు. అంతేనా? మన రామాలయంలో ఇస్కాన్ వారి ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరంగా భగవద్గీత కార్యక్రమాలు ప్రతి ఆదివారం జరుగుతున్నాయి. దీనికి సుమారు ఒక 100 మంది పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళలు అత్యుత్సాహంగా భగవద్గీత కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మన బిహెచ్ఎల్ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల ఒక రామాలయం ఏది లేదు కాబట్టి మన రామాలయానికి భక్తులు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి, పల్లెల నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి రాములవారిని, సీతారాములని సేవించుకుంటున్నారు. అలాగే ప్రతి నెల పునర్వసు నక్షత్రం రోజున శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం కన్నుల పండుగ జరుగుతుంది. అనంతరం తీర్థప్రసాదం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ప్రతి పునర్వసు కళ్యాణానికి దాదాపు 600 నుంచి 700 మంది భక్తులు వస్తున్నారంటే ఇది అతిశయోక్తి కాదు.